هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سرة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا يكذبون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين في سدر محضود وعطاء ممدود وليل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا إنشأناهن إنشاء لأصحاب اليمين سلالة من الأولين وسلالة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سرور وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنهم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر زقوم فآكلون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم أنفسكم أم نحن الخالقون نحن جعلنا بينهم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه
باسم ربك العظيم ولا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين هذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم أأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من المكذبين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا هو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم Sadaqallahul Adzim. Kanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanah wa ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im suratun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaqina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi'aqwami wa bariqin wa kasim min ma'in la yusaddahuna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwan wa la tasima illa qilan salaman salama wa ashabul yamin fi sidrin mahmud wa aqwalihim mamdud wa lil mamdud wa ma'in masqud wa fakihatin masira la maqtu'an wa la mamnu'ah wa urushin marfu'ah inna insha'nahunna ashabil yamin sulatun minal awwalin wa sulatun minal akhirin wa ashabu shimal ma ashabu shimal fi samurin wa hamim wa dhillin yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutafilin wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim wa kanu yaquluna
ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنهم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر زقوم فآكلون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم أخرجتم أم نحن الخالقون نحن جعلنا بينهم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه حطاما فلولا تشكرون أفرأيتم نارا التي تشربون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين هذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم أأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من المكذبين وسلام من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا هو حق اليقين Alhamdulillahilladzi ala ni'matil iman. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil islam. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil ihsan. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil Qur'an was sunnah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Shahihil Bukhari, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Subhanallah azim. Alhamdulillah, puji sinareng syukur mari urang sami-sami panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu tos maparingan urang nikmat anu dipaparingan ka urang teh nyaeta nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sareng nikmat kesehatan ka urang sadaya. Dina shalawat serta salam, mudah-mudahan selalu tercurah limpah kajujuran orang nabiyana wa habibana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng ka para tehilaf, ka para keluargana, ka para tabi'in, ka para sahabat hingga ka urang selaku umatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah, dina kesempatan anu mulia ieu izinkeun abdi Rival Zamzam Al-Hasbi bakalan salit ngaguar ngeunaan dina tafsir Al-Fatihah numutkeun pamadegan Profesor Quraish Shihab sakumaha nu urang terang gitu. Al-Fatihah nyaeta surat pembuka. Al-Fatihah nyaeta surat pembuka anu maknana jero sareng anu hikmahna luar biasa gitu. Profesor Quraish Shihab ternyata adalah salah satu intelektual muslim anu paling berpengaruh di dunia Islam di Indonesia. Karya-karyana kasohor parantos masihan pandangan anu beunghar sareng jero anu ngeunaan surat ieu. Hayu urang sami-sami ngadengkeun kalawan hikmat sareng sumangat mugia Allah Subhanahu wa taala mukakeun hate urang sareng pikiran urang pikeun nampi ilmu anu manfaat ieu anu bakal nambahan kahadian sareng kadeketan urang di sisi mantenanana serta nguatkeun iman sareng ningkatkeun kualitas takwa urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama abdi nganuhunkeun ka ibu-ibu anu tos bersedia hadir pada kesempatan kali ini. Kukituna urang tiasa kumpul di majelis ta'lim asy-syarifah ayeuna dina kasempatan ieu abdi kedah ngadugikeun hiji hal, anu mugia tiasa dipahami ku sadayana. Abdi teh bakal nyayogikeun materi tafsir Al-Fatihah ieu teh, Quran surah Al-Fatihah ieu teh nganggo bahasa Indonesia. Kunaon nganggo bahasa Indonesia? Jadi kieu ceritana. Ieu teh merupakan sebuah tugas di dunia kuliah yang ibunya di perkuliahan. Abdi dipilarang ngaguruan gitu, dipilarang ngisian materi di sebuah majelis taklim atau kalau misalkan bisa mah di sekolah. Nah, abdi teh diperbolehkan di dieu alhamdulillah dietakeun ku dosenna di dieu. Janten di dieu abdi ayeuna. Nah, kusabab hal eta aya hiji keputusan anu dipiyogikeun ku dosen. Ya, dosen teh dosen ilmu Al-Qur'an dan tafsir di UIN Sunan Gunung Jati. Namina teh Pak Dr. Ahmad Izan. Anjeunna parantos netepkeun ka abdi sareng ka mahasiswa-mahasiswa lain yen mahasiswa sadayana kedah ngadugikeun materi nganggo bahasa Indonesia anu sae sareng leres. Jadi abdi ngahaturkeun permohonan ka ibu sadayana bilih abdi nyuhunkeun permohonan hapunten ka ibu sadayana bilih aya anu langkung resep ngangge bahasa Sunda. Abdi setiasa ngangge bahasa Sunda ayeuna mah gitu untuk ayeuna mah. Tapi misalkan untuk kedepanna insyaallah materi biasa Pak sampaikan dengan bahasa Sunda gitu. Tapi di dia ibu-ibu pahamnya bahasa Indonesia ya. Paham. Ya udah. Alhamdulillah pahamnya.
Ayah guru dia sebenarnya. Ya. Tapi satraacana abdi bade nyungkeun deui ka ibu-ibu urang mimitian pengajaran ieu ka abdi hoyong ngadungikeun hiji arah ajakan ka ibu-ibu sadayana sareng teteh-teteh gitu. Pikeun sami-sami maca Quran surah Al-Fatihah ieu teh minangkana mah bentuk permohonan, bentuk penghormatan sareng takzim urang ka dosen abdi nyaeta Pak Dr. Ahmad Izan anu parantos ngabimbing abdi anu dina asalna teu aya teu gaduhna naon gitu, teu gaduhna naon sampai akhirnya bisa ngajar di dieu gitu. Jadi abdi nyuhungkeun pontosna sakadap ka ibu-ibu, nyuhungkeun kaberkahan anak-anak ka ibu-ibu sadaya, hayu urang sami-sami ngagabungkeun niat sareng salat pikeun maca Quran surah Al-Fatihah. Mugia Al-Fatihah ieu Allah tampi sebagai amal ibadah bagi urang sadaya sareng maparin berkah ka urang sadaya. Amin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil wal walidayya amin. Janten dimulai wae nya materi kali ieu ngangge bahasa Indonesia. Jadi saya akan memulai materi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama dalam Al-Quran, ibu-ibu. Ayat pertama dalam Quran surah Al-Fatihah sebagai pembuka surah. Lalu apa makna dari Bismillahirrahmanirrahim gitu? Mungkin banyak yang di sini banyak yang belum tahu gitu makna dari Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hanya maknanya tapi filosofi di baliknya gitu. Bukan hanya filosofi tapi apa sih itu amalan yang bisa diperbuat dari membaca Bismillah ini, keutamaan yang bisa diambil dari surah Al-Fatihah ini, membaca Bismillah ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada ibu-ibu mengenai tafsiran Quran surah Al-Fatihah dari ayat 1 sampai 7. Pertama-tama kita akan membreakdown dulu ayat-ayatnya per ayat gitu. Jadi misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa kalimat dalam Bismillahirrahmanirrahim? Ada kira-kira 4 kalimat, 4 kata. Yaitu Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimi. Dalam kalimat bismi, jikalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, itu berarti dengan nama Allah. Siapa itu Allah? Gitu. Allah itu adalah Ar-Rahmani dan Ar-Rahimi. Ar-Rahmani itu yang maha pengasih, Ar-Rahimi itu yang maha penyayang. Lah, apa bedanya Ar-Rahmani sama Ar-Rahimi gitu? Nah, mungkin jadi pertanyaan juga ya bagi ibu-ibu selama mungkin membaca Al-Quran dan membaca terjemahannya gitu. Kok ini agak sama gitu, maha pengasih sama maha penyayang. Artinya apa? Artinya perbedaannya apa gitu? Kalau misalkan Ar-Rahmani sama Ar-Rahimi gitu. Perbedaannya itu gini. Dalam kamus Lisanul Arab gitu, karya Imam Munzir gitu menyatakan bahwasannya Ar-Rahman itu merupakan sebuah kata yang mewakili individu atau zat gitu. Zat yang memberikan kasih sayang kepada umatnya tanpa batas. Sebagai contoh, saya misalkan di sini ada yang suka berbuat dosa, misalkan saya lah orangnya, misalkan saya suka berbuat dosa, saya suka menzalimi mama saya, misalkan dengan alasan yang tidak diperbolehkan oleh agama gitu. Saya menzalimi mama saya yang tidak diperbolehkan oleh agama. Tapi mama saya tetap cinta sama saya, mama saya tetap sayang sama saya. Nah,
itu kasih sayang tanpa syarat. Allah juga gitu, Allah juga kayak ibu gitu. Layaknya seorang ibu, Allah itu tidak pernah mempertanyakan kamu siapa, kamu mau buat dosa gak, kamu melakukan perzinahan gak, kamu melakukan judi gak, kamu melakukan riba gak. Enggak, Allah memberikan kasih sayang itu berupa rahim, berupa rahman seluas-luasnya. Tidak ada satupun makhluk yang tidak menerima kasih sayang rahman dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan rahim, apa itu rahim? Rahim itu sebuah zat yang di zat itu memberikan kasih sayang, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya beriman. Syaratnya apa lagi? Beramal soleh. Ini yang serupa dalam Quran surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, ibu-ibu. Allah bersumpah ya dia. Allah udah bersumpah di sini. Demi masa, sesungguhnya manusia itu merugi. Nah, makanya merugi. Soalnya manusia loba ngasih-nyanyiakeun waktu. Waktu anu kuduna dipakai jam beramal baik, jam dipakai jam merek kebenaran, jam mengungkapkan kebenaran, malah dipakai jam tiktokan, malah dipakai jam facebookan. Dia ayahnya ibu-ibunya facebookan ya. Nah, teranaw facebookan kan, tapi gimana ya? Kalau misalkan kita mau facebookan atau mau membuka Facebook, jangan sampai Facebook itu atau TikTok itu atau YouTube itu atau seluruh perangkat yang ada di diri kita melupakan eksistensi kita terhadap Allah. Kita itu hamba itu wajib untuk beramal soleh, hamba itu wajib untuk beriman kepada Allah. Makanya di ayat selanjutnya, di Quran surah Al-Asr ayat kedua, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Di sana menyatakan bahwasanya sesungguhnya manusia itu kerugian, merugi. Yang merugi itu siapa? Yang merugi itu adalah orang yang tidak menyia-nyiakan waktu, yang merugi itu. Sedangkan orang yang tidak merugi siapa? Yaitu illal ladzina amanu, yaitu mereka yang beriman kepada Allah, yaitu mereka yang sering beramal soleh. Lalu bagaimana mengenai orang yang sering beramal soleh tapi dia itu tidak beriman kepada Allah? Jadi gini, dalam Quran surah Al-Ikhlas itu menyatakan bahwasannya Allah itu, kalau tafsirannya ya ibu-ibu ya, kita berbicara tafsiran, Allah itu tidak akan memasukkan seseorang kepada surga, terhadap surga, kalau misalkan syaratnya belum terpenuhi. Di antaranya apa? Kalau menurut Imam Jamasyari dan juga Fakhruddin Razi, syarat masuk surga itu adalah mengucapkan kalimat kunci. Kata kuncinya apa ibu-ibu? Ada yang tahu? Syahadat. Nah, kalimat kuncinya itu sering ada di Maulid Nabi kalau di kita mah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Nah, Miftahul jannah itu kunci masuk surga. Kunci masuk surga itu mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini selaras lagi dengan ayat kedua dari Quran surah Al-Fatihah yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa makna alhamdu? Alhamdu itu segala puji. Segala puji bagi siapa? Lillahi, bagi Allah. Allah itu siapa? Rabbil Alamin. Allah itu Tuhan alam semesta. Nah,
dari mana kita bisa mengetahui bahwasanya Allah itu Tuhan alam semesta? Orang-orang ateis, ibu-ibu, orang-orang yang tidak percaya akan kehadiran Allah, mereka akan mengabaikan ayat ini karena mereka kira alam semesta ini terjadi secara tiba-tiba. Sedangkan kalau misalkan kita sebagai umat Islam yang memiliki pengetahuan lebih, yaitu bahwasanya yang menciptakan dunia beserta isinya khalaqal samawati wal ard itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allazi lahu mulkus samawati wal ard wa ala kulli syai'in qadir. Nah, di sana Quran surah Al-Mulk ayat 2 itu di sana menjelaskan bahwasanya Allah lah yang menciptakan dunia beserta isinya, bumi beserta langit, menciptakan mati beserta hidup. Kenapa bisa dibilang Allah itu Tuhan gitu? Karena gak mungkin alam semesta ini terjadi secara tiba-tiba. Ibaratkan gini, ibaratkan kalau misalkan alam semesta ini terjadi secara tiba-tiba, ibu-ibu lempar sebuah kelereng, misalkan ibu-ibu pinjam ke anak-anaknya ya, kalau dia ada punya kelereng, pinjam 10 kelereng, terus ibu-ibu lemparin ke tengah lapangan. Apakah kelereng itu akan saling bertuburkan atau enggak? Kalau misalkan saling bertuburkan, berarti alam semesta ini terjadi tidak kebetulan. Berarti alam semesta ini ada yang mengatur. Siapa yang mengaturnya? Tuhan. Siapa Tuhannya? Allah. Nah, dari sini kita mengetahui bahwasanya alam semesta beserta isinya, bahkan kalau misalkan kita mengikuti penafsirannya Imam Bayazid Abu Yazid Al-Bustami menyatakan bahwasanya kita itu bagian dari Allah gitu. Kalau misalkan kita tidak sadar akan kehadiran Allah, meningkatkan kualitas takwa orang ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama abi nganuhunkeun ka ibu-ibu anu tos bersedia hadir pada kesempatan ini. Ukituna orang biasa kumpul di majelis ta'lim asy-syarifah ayeuna dina kasempatan ieu abdi kedah aduhikeun hijihal, anu dia biasa dipahami ku sadayana. Abdi teh bakal nyayongikeun materi tafsir Al-Fatihah ieu teh Quran surah Al-Fatihah ieu teh nganggo bahasa Indonesia. Kunaon ngai bahasa Indonesia ieu ceritana. Ieu teh merupakan sebuah tugas di dunia kuliah, di perkuliahan. Abdi dipiwarang ngaguban gitu, dipiwarang isian materi di sebuah majelis taklim atau kalau misalkan misalnya di sekolah. Nah, abdi teh diperbolehkan dia alhamdulillah di katakan dosennya di dia itu di dia abdi kaina. Nah, usaha hal eta aya hiji keputusan anu di video ngikeun ku dosen ya, dosen ilmu Al-Qur'an dan tafsir di UIN Sunan Gunung Jati namina teh Pak Dr. Ahmad Izan. Anjeunna parantos netepkeun ka abdi sareng mahasiswa-mahasiswa lain yen mahasiswa sadayana kedah ngadugikeun materi nganggo bahasa Indonesia anu sae sareng leres. Jadi abdi ngahaturkeun permohonan ka ibu sadayana bilih abdi nyuhunkeun permohonan hapunten ka ibu sadayana bilih aya anu langkung resep ngangge bahasa Sunda. Abdi setiasa ngangge bahasa Sunda ayeuna mah gitu untuk ayeuna mah. Tapi misalkan untuk ke depanna insyaallah materi biasa kalau bisa bikin dengan bahasa Sunda gitu. Tapi di dia ibu-ibu panahannya bahasa Indonesia ya. Tidak, kalau nggak pahamnya, guru di rumahnya. Tapi satu acara abdi badai nungkeun deui ka ibu-ibu urang mimitian pengajaran dia ka abdi hoyong ngadugikeun hiji arah ajaran ka ibu-ibu sadayana sareng teteh-teteh itu pikeun sami-sami maca Quran surah Al-Fatihah ieu teh minangka nama bentuk permohonan untuk penghormatan sareng taklim urang ka dosen abdi nyaeta Pak Dr. Ahmad Izan.
anu merantos Nabi bin Abi anu dina asal teu aya teu gaduh naon gitu, teu gaduh naon sampai akhirnya bisa aja dia di surat Zabur, di surat Al-Quran yang sebanding dengan Al-Quran. Maka kita harus mengetahui apa saja keutamaan dari Quran surah Al-Fatihah itu. Nah, keutamaan dari keutamaan yang bisa kita ambil dari Quran surah Al-Fatihah ini menurut mazhab Hanafi bahwasanya keutamaan yang bisa kita ambil membaca bismillah itu setiap kali kita mau melakukan sesuatu. Menurut Imam Abu Hanifah, membaca bismillah ketika kita mengerjakan sesuatu dan kita mengawalinya dengan bismillah, maka kita akan mendapatkan pahala atas setiap perlakuan, setiap tindakan yang kita lakukan pada saat itu. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Sedangkan menurut Imam Maliki menyatakan bahwasanya bismillah itu memang tidak tercantum dalam Al-Quran. Bismillah itu tidak tercantum dalam Quran surah Al-Fatihah alias bukan bagian dari ayatnya menurut Imam Maliki. Akan tetapi Al-Fatihah itu masih bismillah itu merupakan kunci dari Quran surah Al-Fatihah. Tanpa bismillah gak ada Al-Fatihah kata Imam Maliki. Seperti itu. Sedangkan menurut Imam Syafi'i menyatakan bahwasannya sholat tanpa bismillah itu maka tidak sah. Menurut Imam Syafi'i. Makanya kita kalau misalkan sholat itu bismillahnya dibiarkan ketika sholat. Itu kita mengikuti fatwanya Imam Syafi'i. Dalam kitabnya kitab Safinatun Najah atau rujukan dari kitab itu adalah kitab Al-Um. Seperti itu. Dari sini udah paham kan ibu-ibu ya? Ya mungkin untuk penutupan dari saya itu, saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah hadir di majelis Ta'lim Syarifah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa menjadi pertemuan yang abadi kelak nanti kita di akhirat. Kita bisa bertemu di surga, ya Allah, di surga Firdaus, dan juga kita dapat menjadi orang-orang yang selalu diridhoi oleh Allah dan dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW di surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Quran surah Al-Ikhlas itu menyatakan bahwasanya Allah itu, kalau tafsirannya ya ibu-ibu ya, kita berbicara tafsiran. Allah itu tidak akan memasukkan seseorang kepada surga, terhadap surga kalau misalkan syaratnya belum terpenuhi. Di antaranya apa? Kalau menurut Imam Jamal Kalimah dan juga Fakhrudin Razi, syarat masuk surga itu adalah mengucapkan kalimat kunci. Kata kuncinya apa ibu-ibu? Ada yang tahu? Syahadat. Nah, kalimat kuncinya itu sering ada di Maulid Nabi kalau di kita mah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Nah, Miftahul jannah itu kunci masuk surga. Kunci masuk surga itu mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini selaras sekali dengan ayat kedua dari Quran surah Al-Fatihah yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa makna alhamdu? Alhamdu itu segala puji. Segala puji bagi siapa? Lillahi, bagi Allah. Allah itu siapa? Rabbil Alamin. Allah itu Tuhan alam semesta. Maka kita tidak ada. Kalau misalkan kita menurut dari pemikiran barat gitu ibu-ibu. Pemikiran barat yaitu pemikir barat adalah seorang René Descartes. Siapa itu René Descartes? Filsuf barat.
Apa kata-kata yang dikatakan olehnya? Aku berpikir maka aku ada. Dari sana kita mengetahui bahwasanya alam semesta beserta isinya diciptakan oleh Allah untuk kita semua. Lalu selanjutnya Ar-Rahmani Rahim. Ar-Rahmani Ar-Rahim ini adalah yang tadi saya jelaskan gitu ya, gak usah dijelaskan lagi. Kopinya juga udah mepet gitu. Jadi kita lanjut aja ke materi selanjutnya, yaitu Maliki Yaumiddin. Dalam Maliki Yaumiddin setidaknya ada 3 kata atau 3 kalimat, yakni Maliki, pemilik, raja, penguasa. Penguasa apa? Pemilik apa? Raja dari siapa? Raja dari hari pembalasan. Emang ada hari pembalasan? Hari pembalasan itu apa? Pertanyaannya gitu ya. Hari pembalasan adalah hari di mana amal-amal kita ditampakkan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala seadil-adilnya. Sebagai contoh, misal ada orang yang berkhianat di sini misalkan. Itu akan dihitung oleh Allah meskipun pengkhianatannya sekecil apapun, tidak diketahui oleh siapapun, tapi Allah Maha melihat. Allah itu Maha basir, Maha melihat. Allah itu Maha melihat. Al-basirun was-sami'un. Allah itu Maha melihat lagi Maha mendengar. Dari mana dalilnya mengenai pembalasan akan amal sekecil apapun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalilnya ada dalam Quran surah Al-Zalzalah. Wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sekecil apapun akan aku balas, kata Allah. Akan aku balas kebaikan sekecil apapun, meskipun kebaikanmu sekecil biji zarah. Biji zarah itu, kalau misalkan kita lihat alam pikiran Arab ya ibu, biji zarah itu biji paling kecil, biji sawi di masyarakat Arab. Sehingga masyarakat Arab itu mengira bahwasanya gak ada yang lebih kecil daripada biji zarah. Dan biji zarah itu ya paling hilang aja gitu, bisa hilang begitu aja gitu. Nah, tapi di hadapan Allah biji zarah pun dihitung gitu. Amalan kita sekecil biji zarah pun dihitung. Begitu pula amalan buruk. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Begitupun amal buruk kita. Amal buruk yang kamu perbuat selama di alam dunia akan saya balas seadil-adilnya di alam akhirat. Baik itu pembunuhan, perzinahan, perampokan, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat selanjutnya yakni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada berapa kata dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Setidaknya ada 4 kata juga dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yakni iyyaka hanya kepada engkau, na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepada engkau, nasta'in kami memohon pertolongan. Dalilnya dari mana kita harus menyembah Allah gitu? Dalilnya dari Quran surah Az-Zariyat. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Dalilnya di mana bahwasannya kita itu harus meminta tolong atau harus menggantungkan harapan kita hanya kepada Allah. Dalilnya ada di Quran surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Quran surah Al-Ikhlas ayat 2. Allahus samad. Allah tempat bergantung. Maka mustahil bagi manusia digantungi harapan gitu. Contoh misalkan di sini ada yang berharap di sini, ada yang berharap mau dikasih teko haji misalkan, teko haji di sini teh. Ternyata gak dikasihnya cuma kotak itu aja, kotak yang ada kacang Arab sama kismis sama kurmanya aja ternyata.
Nah, maka dari itu berharap kepada manusia adalah sebuah kekecewaan yang tiada akhir. Sayyidina Ali menyatakan bahwasanya ketika kita berharap kepada tiada kekecewaan yang paling aku bisa bendung kecuali berharap kepada manusia, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Lalu ihdinas siratal mustaqim, ayat ke-6-nya. Ihdinas siratal mustaqim artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Lah berarti orang telah lurus jalan nas selama iya. Sanes gitu. Jadi kieu. Karena kita itu orangnya itu tidak pernah konsisten, tidak seperti malaikat, manusia itu hidupnya itu senantiasa dinamis, penuh akan dinamika. Kadang imannya naik, kadang imannya turun, kadang futur, kadang imannya lagi bagus-bagusnya, sholatnya kadang 50 rakaat sehari, kadang gak sholat sama sekali. Nah, di sana kita memerlukan berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Karena sejatinya manusia itu tersesat. Sejatinya manusia itu tersesat. Kecuali apa? Kecuali dia yang menyandarkan dirinya kepada aturan-aturan Allah. Kecuali dia yang senantiasa menyucikan diri. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Kecuali dia juga yang senang bertaubat. Wallahu yuhibbut tawwabin. Nah, di sana kita mengetahui bahwasanya dalam Quran surah Al-Fatihah ini 6 ayat pertamanya itu menjelaskan tentang Islam. Menjelaskan tentang keutamaan dalam agama Islam. Di antaranya kita harus mengagungkan Allah, mengagungkan zat Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Kita juga harus percaya akan adanya hari akhir. Kita juga harus percaya bahwasanya Tuhan semesta alam itu hanya Allah, gak ada yang lain. Seperti dalam Quran surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Dan juga kita harus meminta tolong dan juga meminta permohonan kepada Allah. Dan kewajiban menyembah Allah juga pertama kali disebutkan dalam Quran surah Al-Fatihah itu. Lalu di ayat ke-7-nya kita ditunjukkan dengan orang-orang, dengan sebuah kaum, sekelompok kaum yang di dalam kaum itu ada kesesatan dan juga ada kemurkaan Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan orang-orang yang engkau murkai kepada mereka, dan juga bukan orang-orang yang sesat. Siapa orang yang dimurkai? Para ulama dalam tafsir mereka menafsirkan bahwasanya yang dimurkai oleh Allah itu adalah kaum Yahudi. Kenapa kaum Yahudi begitu dimurkai oleh Allah? Atau kenapa kaum Yahudi mendapatkan murka Allah? Karena kaum Yahudi itu bebal luar biasa. Kaum Yahudi mah berdegong. Berdegongnya luar biasa gitu. Dia mau bahas tanya kaum Yahudi teh. Enggak boleh bertanya gitu. Kata Allah sih boleh bertanya, tapi untuk hal-hal yang bersifat ketuhanan mah gak perlu ditanyakan gitu. Contoh ketika Nabi Musa mengantarkan para pengungsi dari Bani Israel menuju ke Laut Merah, mereka itu bilang, wahai Musa, kita akan mati sekarang oleh Fir'aun. Nah, katanya teh, sesungguhnya tidak, aku bersama Tuhanku, kata Musa teh. Akhirnya apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi? Kaum Yahudi hanya menangis di sana, hanya mempertanyakan apa nasibku ke depannya, apa nasibku ke depannya. Padahal nasib itu udah ditentukan oleh Allah. Mereka bukannya berpikir gimana nasib itu supaya nasib itu menjadi lebih baik. Mereka hanya menangisi nasib itu. Mereka hanya mengutuki nasib itu. Itu yang dicerca oleh Allah. Itu yang dimurkai oleh Allah kepada kaum Yahudi. Dan yang lain, kaum Yahudi juga suka membunuh para nabi.
tak tercatat berapa nabi yang sudah terbunuh oleh kaum Yahudi. Saking banyaknya, Yahudi itu sering kali dibilang si pembunuh nabi, para pembunuh nabi. Karena setiap nabi yang diberikan risalah pasti dibunuh sama Yahudi. Saking bejatnya moral mereka. Karena mereka yakin tidak ada nabi kecuali bukan dari keturunan mereka, kecuali dari keturunan mereka. Kalau misalkan Nabi Muhammad itu nabi, maka kenapa? Karena mereka bukan dari keturunan saya. Nabi Muhammad itu bukan dari keturunannya Yehuda, katanya. Akhirnya ini menciptakan sebuah kemurkaan bagi Allah. Allah murka kepada kaum Yahudi dan mengutuk mereka untuk keluar di tanah Palestina. Sampai sekarang bangsa Israel sedang menggempur habis-habisan bangsa di Palestina. Tapi belum sampai mereka mendeklarasikan kemerdekaan di tanah Palestina. Karena mereka sudah dijamin oleh Allah, mereka tidak akan pernah menundukkan tanah yang dijanjikan kepada kaum muslim. Seperti itu. Lalu siapa yang dicap oleh Allah itu golongan yang sesat gitu? Golongan yang sesat di sini adalah golongan Nasrani. Kenapa Nasrani sesat? Menurut para ulama seperti Imam Fakhruddin Razi, terus Imam Jamaskari, terus juga Imam Jalaluddin Asyuyuti, mereka menyatakan bahwasanya Nasrani dicap sesat karena Nasrani menuhankan seseorang yang tidak layak dipertuhankan. Bahkan Yahudi itu, Nasrani itu menuhankan sesuatu yang tidak boleh dipertuhankan, bukan hanya ini gitu, bukan hanya menuhankan Yesus gitu, tapi dia juga Nasrani, dalam golongan Nasrani menuhankan ibunya dari Isa alaihissalam, yakni Maryam binti Imran. Nah, orang-orang sesat ini, kalau misalnya kita kasih dalil, mereka akan bilang itu kan karangan Muhammad, itu kan Muhammad gak bisa membaca dan tulis. Nah, ngapain kita ngikutin ke mereka? Ngapain kita ngikutin umat yang gak bisa baca tulis? Faktanya, ibu-ibu, di dalam sejarah ya, kita bangsa Islam, umat Islam itu pernah menjadi cahaya ilmu golden age ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya mah. Cahaya dari abad keemasan, kita itu merupakan cahayanya, kita itu merupakan emasnya. Nah, lantas apa yang membuat kita turun? Kita itu turun akibat kita tidak mau kembali lagi kepada Al-Quran. Semangat kita tidak fokus kepada Al-Quran, seperti itu. Dan kita akan masuk kepada pembahasan kedua ya ibu-ibu, sedikit lagi. Nah, contoh penafsiran Profesor Quraisy Shihab dalam Quran surah Al-Fatihah dalam tafsir Al-Misbahnya. Al-Fatihah sebagai ummul kitab. Apa itu ummul kitab? Ibunya segala kitab. Ibunya Al-Quran gitu. Yang melahirin Al-Quran itu ini Al-Fatihah. Gak ada Al-Quran kalau gak ada Al-Fatihah. Kata Profesor Quraisy Shihab. Al-Fatihah sebagai umum kitab. Profesor Quraisy Shihab menegaskan bahwasanya Al-Fatihah adalah inti dari seluruh ajaran dalam Al-Quran, sehingga disebut umum kitab. Ia menjelaskan bahwa setiap kali umat muslim membaca Quran surah Al-Fatihah dalam sholatnya, maka mereka sebenarnya mengulang janji kepada Allah untuk mengikuti jalan yang lurus. Lalu penafsiran yang kedua, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Penafsirannya hampir sama kayak yang tadi, jadi kita lewat aja. Yang ketiga yaitu Malik Yaumiddin. Di dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwasannya Allah adalah pemilik hari pembalasan, dan Dia mengingatkan kepada manusia akan keadilan Allah. Pada hari pembalasan adalah saat dimana setiap perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan.
Ada orang yang sering sholat tahajud akan mendapatkan pintu surga di derajat tahajud, di derajat yang orang yang suka tahajud. Ada orang yang suka sedekah akan diberikan masuk kepada pintu surga, di mana pintu surganya itu terbuat dari emas dan pintu surganya itu sudah dilapisi oleh berlian. Nah, dari sana kita mengetahui bahwasanya Maliki Yaumiddin ini adalah ayat yang menjelaskan tentang kekuasaan Allah pada hari kiamat. Tidak ada satupun yang luput dari perhitungan Allah, karena Allah itu maha teliti. Seperti itu ibu-ibu. Lalu yang ketiga, dalil-dalil keutamaan Quran surah Al-Fatihah. Bisa ibu-ibu lihat dari Quran surah Al-Hijr ayat 87. Dan sesungguhnya kami telah memberikannya kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Apa 7 ayat yang dibaca berulang-ulang ini? Apalagi kalau bukan Al-Fatihah gitu. Dan hadis dalam riwayat Bukhari menjelaskan bahwasannya tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Di sini ada yang nggak baca ketika sholat tidak membaca Al-Fatihah? Ada nggak? Nggak ada ya. Alhamdulillah, berarti di sini masih tidak ini ya, masih sesuai dengan hadis Nabi gitu, masih sesuai dengan arahan yang diarahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah juga meriwayatkan, Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di dalam tangannya, yakni Allah, tidak ada yang diturunkan dalam Taurat, Injil, Zabur, dan Furqan yang sebanding dengan Al-Quran. Gak ada yang sebanding di surat-surat Taurat, di surat-surat Injil, di surat-surat Zabur, di surat-surat Al-Quran yang sebanding dengan Al-Quran. Maka kita harus mengetahui apa saja keutamaan dari Quran surah Al-Fatihah itu. Nah, keutamaan yang bisa kita ambil dari Quran surah Al-Fatihah ini menurut mazhab keutamaan membaca bismillah itu setiap kali kita mau melakukan sesuatu. Menurut Imam Abu Hanifah, membaca bismillah ketika kita mengerjakan sesuatu dan kita mengawalinya dengan bismillah, maka kita akan mendapatkan pahala atas setiap perlakuan, atas setiap tindakan yang kita lakukan pada saat itu. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Sedangkan menurut Imam Maliki menyatakan bahwasanya bismillah itu memang tidak tercantum dalam Al-Quran gitu. Bismillah itu tidak tercantum dalam Quran surah Al-Fatihah, alias bukan bagian dari ayatnya menurut Imam Maliki. Akan tetapi Al-Fatihah itu masih bismillah itu merupakan kunci dari Quran surah Al-Fatihah. Tanpa bismillah gak ada Al-Fatihah, kata Imam Maliki. Seperti itu. Sedangkan menurut Imam Syafi'i menyatakan bahwasannya sholat tanpa bismillah itu maka tidak sah. Menurut Imam Syafi'i. Makanya kita kalau misalkan sholat itu bismillahnya dijarkan ketika sholat, itu kita mengikuti fatwanya Imam Syafi'i dalam kitabnya, kitab Sabinatun Najah, atau rujukan dari kitab itu adalah kitab Al-Um. Seperti itu. Dari sini udah paham kan ibu-ibu ya? Ya, mungkin untuk penutupan dari saya gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah hadir di Majelis Ta'lim Syarifah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa menjadi pertemuan yang abadi. Kelak nanti kita di akhirat, kita bisa bertemu di surga, ya Allah, di surga Firdaus. Dan juga kita dapat menjadi orang-orang yang selalu diridhoi oleh Allah dan dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW kelak nanti di surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Mangga Pak Ustaz Daud.